वाहिगुरु उस पिता दे इस निके आनंद, उसकी जो बख्शिश है, उसका जो प्यार है, सानू सच तक लेके जाता है। और जो सच की गल है, गुरु साहब की गुरबाणी, जपजी साहब का पाठ, ये सारे दे विच सच की ही गल की गई है। गुरु साहब जी की पहली पौड़ी, जिस दे विच गुरु साहब जी ने मन की शुद्धता की गल की है। ए बंदे, तेरा मन शुद्ध होना चाहिए है, क्योंकि परमात्मा कदों मिलता है? परमात्मा मिलता है मन की शुद्धता दे नाल, परमात्मा मिलता है मन के प्रेम दे नाल। अगर असी उस परमात्मा नूं प्रेम करते हाँ, पर असी सारा दिन झूठ भी बोलते हाँ, असी अपने जीवन के मकसद नूं गुरु की बाणी तो अगे रखते हाँ, तो वो जो है वो सिੱਖੀ का आधार नहीं है। बाणी नूं कोई भी पा सकता है। असी जिंदगी दे विच बहुरूपीए देखते हाँ जो कि काम करते हैं बहुरूपीए का, कदे कोई लिबास पा के खड़े हो गया, कदे कोई लिबास, पर उन्हों का अंदर तो वो नहीं है ना, वो तो सिर्फ एक बाहरी लिबास बदलता है। और जो गुरु का सिद्धांत है, जो गुरु साहब जी ने पहली पौड़ी दे विच फरमाया है, ए बंदे, मन की शुद्धता जो है उसनूं तेरे कोलों कोई नहीं ले सकता। जे तेरा मन शुद्ध है, तो शुद्ध मन दे नाल गुरबाणी पढ़दा है। असी बड़ी बार पढ़ते हाँ, हर रोज पढ़ते हाँ, गुरु जी दे गुण की हाँ, निरभौ निर्वैर। ऐ गुरु प्यारिओ, किते इन्हां दो लफ्ज़ां नूं अपने जीवन दे विच एक हफ्ता ही यूज़ करके देख लो कि मैं एक हफ्ता किसी दे नाल कोई वैर नहीं रखना, ते मैं एक हफ्ता कोई किसी का डर नहीं, उस परमात्मा तो सिवाय किसी का डर नहीं रखना। अगर उस आनंद नूं असीं एक हफ्ते तक कर पाए, साडा जीवन सुधर जाएगा। जिस गल लई, जिस मनोरथ लई पिता जी ने गुरबाणी रची है, पिता जी ने शब्दों का अनुवाद किया है, अपने हिरदे के उन्हां मिठे बोलों नूं साडे तक पहुँचाउण की कोशिश की है, उसका मनोरथ यही है कि असी उस जीवन नूं प्रैक्टिकली करिए। ये सिर्फ दो शब्द अपने मन दे विच रख के देख लेना कि ये दो शब्द जो है मैं एक हफ्ता कमाने हैं। ना मैं किसी की गल करनी है, ना मैं किसी नाल वैर करना है, ना मैं किसी नाल ईर्खा करनी है, ना मैनू किसी का डर है। मैं सिर्फ उस परमात्मा का डर अपने मन दे विच रखना है। जीवन जिउंदे जी स्वर्ग बन जाएगा। तुहानू हर एक दे प्रति प्रेम आवेगा। जिस बंदे नूं तुसीं देखना पसंद नहीं करते, उस दे प्रति भी तुहाडे मन दे विच प्रेम आवेगा। ये मन की दशा नूं ऐसा बनाता है। सिर्फ साडा हंकार यही सानू जो है वो ढैंती कला विच लेके जाता है। वाहिगुरु दा जाप सिर्फ एक बार कीता ही बहुत है, पर असी उस अवस्था नूं बनाउणा है, उस शुद्धता नूं बनाउणा है। असी तन दे कपड़िਆਂ नूं प्रेस करते हाँ, अपने मन दे नूं किते प्रेस करके देखिए। सियाउण लगे किते देखिए, किते जाण लगे देखिए मेरे मन दे उत्ते कोई दाग तो नहीं है। मैं जिथे जा रहा हाँ, जिन्हां लोकां नूं मैं मिलना है, जिस संगत नूं मैं मिलना हाँ, उन्हां प्रति मेरे मन दे विच कोई दाग तो नहीं है। मैं तो पवित्र हाँ ना। गुरबाणी का जपजी साहब का मनोरथ यही है। हाँ, गुरु साहब के फरमान नूं आपां अगे तोरदे हाँ। दूसरी पौड़ी विच गुरु साहब जी का की फरमान है, वो किस रस्ते वाल सानू लेके जाना चाहते हैं। आओ गुरबाणी नाल जुड़न तो पहला फतेह नूं प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहया जाई। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिलै वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच,
हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवाइए। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्म जे बुझे, ताहु मैं कहे न कोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁਕਮ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜੋ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਕਿਮ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਮ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਕਿਮ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਮ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਸੱਚ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਸੱਚ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ? ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਝੂਠ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਹੀ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਮ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਮ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਚਾਹਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਝੂਠ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਝੂਠ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਉਹ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸੇ ਹੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੁਬਦਾ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੂੜ ਦਾ ਅਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਝੂਠ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਤੜਫ ਆਈ, ਝੂਠ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਸ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਖਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਭਟਕਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋ ਹੈ
ਉਹ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਮ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਮ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਮ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਮ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਮਹਾਨ, ਐਸਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਸੁਜਾਤੀ ਮੇਲ ਹੈ, ਵਿਜਾਤੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲਾਈਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਦਈਏ, ਸੁਜਾਤੀ ਤੇ ਵਿਜਾਤੀ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਤੇ ਕੂੜ ਇੱਥੇ ਵਿਜਾਤੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜਿਆਰ ਤੇ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਿਜਾਤੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦਾ ਮਿਲਣ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ। ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੇੜਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮ ਆਨੰਦ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੂਹ ਦਾ ਖੇੜਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖੇੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੋ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਚਾਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਖੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਬਿਪਤਾ ਹੈ, ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ ਜੋ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੂੜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਇਹ ਬੰਦੇ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਗੁਣ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਹਨ, ਗੁਣ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਹਨ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਣ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹਨ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜੋ ਨਿਰਵੈਰ ਔਰ ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗਾ ਬੰਦੇ? ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਹਨ ਜਾਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖੇਂਗੀ? ਮਾਂ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਾਂਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਬਣਨ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਵੇ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁਝ। ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਪੱਕ ਬਕੈ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ। ਇਹ 2 ਕੀ ਹੈ? 2 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੰਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਘਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਗੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਉਸਨੂੰ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ, ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਚੋਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਚੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
क्योंकि परमात्मा जो है निरंकार है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। और वो किस दे विच बैठा है? वो इस संसार का जो आकार है उस दे विच बैठा है। जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। ये उस परमात्मा का जो है सारा कुछ बनाया है, उसने आकार बनाया, उस आकार दे विच वो आप बैठा है, वो निराकार है। हुण जो निराकार है वो कदे बदलता नहीं। बदलता की है आकार, बदलता की है स्थूल बदलता है। अज एक बच्चा है, असी उसनों 20-30 साल बाद देखांगे, यार इसनों मैं देखिया सी ते बड़ा सोहना सी, अज 20-30 साल बाद ये तो बिल्कुल इसका आकार जो है वो चेंज हो गया। परमात्मा ने नहीं बदलना, परमात्मा दे हुक्म ने नहीं बदलना। बदलना किस चीज ने है? आकार ने बदलना है, और आकार ने उसका जो हुक्म है, उसकी जो रजा है उहदे विच बदलना है। और उस परमात्मा की रजा है कि ए बंदे तू नियम की उलंघना ना कर, तू सच बोलेगा तेनू कोई दुविधा नहीं आवेगी, तेरा हर जगह सत्कार होवेगा। झूठ बोलेगा तेनू सारे दुरकारनगे। एक बार हजरत अली साहब मुहम्मद साहब दे कोल चले गए, कहने लगे कि मेरा एक सवाल है मुहम्मद साहब। वो कहते दसो। कहते कि मैं भी कुछ कर सकता हाँ या सारा कुछ परमात्मा करता है? मुहम्मद साहब कहने लगे हजरत अली, जे मैं तेनू शब्दां दे नाल समझाउणा चाहया ते तू नहीं समझ पावेगा। अगर कोई मौका आया तो उस मौके दे तेनू मैं समझावांगा। पर हजरत अली कहने लगे नहीं, मैनू प्यास हुण है, मैनू पानी हुण चाहिदा है, मेरे अंतर आत्मा दे विचों हुण सवाल पैदा होया है, मैनू हुण जवाब चाहिदा है। मुहम्मद साहब कहने लगे ठीक है। कहने लगे तू इस तरह कर, अपनी एक लत चुक ले। हजरत साहब ने की किया? हजरत अली ने, वो भी पैगंबर सी, उन्हें अपनी सज्जी लत चुक ली। और कुछ समय बाद मुहम्मद साहब कहते हुण तुसी अपनी दूसरी लत चुक लो। हजरत अली कहने लगे ये तो नहीं हो सकता। वो कहते फिर किस तरह हो सकता है? तू दूसरी लत किस तरह रख सकता है थले, जे मैं पहली लत जो चुकी हुई है वो थले रखा, फिर जो है मैं दूसरी लत जो है उसनों चुक सकता हाँ। मुहम्मद साहब कहने लगे हजरत अली ये तेरे सवाल का जवाब है। तू स्वतंत्र सी इस गल दे विच, जदों मैं तेनू कहा सी कि तू एक लत चुक, तू जरूरी नहीं कि सज्जी लत चुकदा, तू खब्बी लत भी चुक सकता सी। तू सज्जी चक्की, ये तेरी मर्जी, तेरी स्वतंत्रता है। हुण तू उस नूं थल्ले रखेगा तां दूसरी ला सकेगा। ए इंसान जिहड़ा कर्म है, जिहड़ा तू एक बारी शुरू कर लिया, अगर तू माड़ा कर्म शुरू किया है तो चंगा कर्म तां ही शुरू कर सकेगा जे उस माड़े कदम दे पैर नूं थल्ले रखेगा। और अगर माड़े कर्म दे पैर नूं उपर चकना चाहेगा तो तेनू सच्चे कर्म दा पैर जो है वह थल्ले करना पवेगा। स्वतंत्रता तेरी है, तेनू खुल है इस चीज दी। परमात्मा ने रोशनी दिती है, परमात्मा ने अखां दित्तियां हन। और अगर कमरे दे विच बंदा आप ही अखां बंद करके आ जावे, ठोकर ते खाएगा। उत्थे की है साडी जो असीं उसदी रजा दे विच ने, जिहड़ी भी चीज़ उसदे रजा दे विच नहीं, जदों उसदी रजा तो, उसदे नियम तो, उसदे असूल तो, उसदे हुक्म तो एक छिनले भी पासे होए ऐ बंदे तो दुख भोगेगा। और इसका दोष जो है उस परमात्मा नूं ना दें। वो निर्वैर भी है, निर्भव भी है, उसका किसी नाल वैर नहीं है। वो सारियां लई इक्को जिहा ही सोचदा है, सारे ही उसदे धीआं पुत्तर हाँ। वो किसी नूं कुछ भी दुख जां दर्द जां सुख नहीं दिंदा। ये तेरे कर्मां दा, हुण तू ये सोचना है कि तू कर्म किहड़ा करना है, उहदा हुक्म जो है वो किस तरह मनना है। हुण असीं एक छोटी जी उदाहरण हुक्म दी ला लैंदे हाँ। असीं इंडिया दे विच सी, चलो जर्मन च आए जां किसी होर देशां दे विच भी चले गए। हुण असीं उत्थे गड्डी जो सी वो खब्बे हत्थ चलाउंदे सी। इत्थे आए, इन्हां दे कानून ने कहा गड्डी जो है सज्जे हत्थ चला।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਚਲਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐ ਬੰਦੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਆਕਾਰ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੀੜਾ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਕੀੜਾ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਵੀ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਕਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸਨ, ਕਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਕੰਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨੱਕ ਕਿੱਥੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਹਨ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਬੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹਨ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਜੋ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੀਜ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਵਾਂਗੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਬ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਬੀਜਿਆ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਜੋ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹਦਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੇਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਹਦਵਾਣੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਬ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਹਵਾ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਬ ਉੱਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਹਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਸਤੀ ਬਣਾਈ ਉਸਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ
ਭੈਣ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਾਧੂਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਲਈਓ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀੜਾ, ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਗੁਣ ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਝੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਝੁਕੋ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਮਿੱਠਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਨੀਵਾਂ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਅਗਰ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਲਓ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਹੈ, ਜਾਓ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੇਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੇਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਮਤਹੀਨ ਨੂੰ ਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਮੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਗੰਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਛੜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ।